من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السحر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہمیشہ کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہر گھڑی صبح اور شام اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ یقیناً وہ بندہ ناکام اور نامراد ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ میرے نبی نے بد دعا فرمائی ہے کہ جس کو والدین بڑھاپے میں مل جائیں، ان کی خدمت نہ کرے، وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا، اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ تو جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرنے والے تھے اور محبوب آمین کہنے والے تھے۔ وہ بندہ ناکام ہے کہ والدین ملے اور ان کو خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، وہ برباد ہو گیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ میرے پیغمبر کا نام سن کر درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کا مقام کتنا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے، اس رمضان المبارک میں اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو اس جیسا ناکام اور نامراد آدمی بھی کوئی نہیں ہے، برباد ہو گیا یہ شخص۔ تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں رمضان المبارک کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ فرض کی، ایسا اعلان نہیں ہے۔ حج فرض کیا، ایسا اعلان نہیں ہے۔ جہاد فرض کیا، ایسا اعلان نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی، ایسا اعلان نہیں کیا جتنا پیارے انداز میں اللہ نے روزوں کے فرض ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تقریباً 86 مرتبہ قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب فرمایا، اے ایمان والو۔ تو یہ روزے وہ رکھے گا جس کے اندر ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں تو اللہ نے اس سے بات ہی نہیں کی، بات کی ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اور جیسے پیارے انداز میں بندہ اپنے بیٹے کو بلائے، کہے میرا پیارا بیٹا، میرا جگر، میرا لخت جگر، اسی طرح اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، میرے پیارے وہ بندو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو۔ اس انداز میں اے ایمان والو، میرے ساتھ خطاب ہے، آپ کے ساتھ خطاب ہے۔ یا تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیں، یا ورنہ اللہ روزے فرض کر رہا ہے، اس کو سن لو، ایمان والوں پہ فرض ہے، تو وہی مانے گا جس کے اندر ایمان ہوگا۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر فرض نہیں، پہلے لوگوں پر بھی میں نے فرض کیے تھے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں کہ پہلے بھی لوگ دیتے تھے تم بھی دو، حج کے بارے میں نہیں، جہاد کے بارے میں نہیں، روزوں کے بارے میں ہے کہ پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے، تمہارے اوپر بھی اللہ نے فرض کیے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو۔ اب میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو سے کون مراد تھے پہلے؟ میں نے تو آپ نے آج قرآن پڑھا، اللہ نے یوں سمجھو کہ ہمیں کہا، لیکن جس وقت قرآن اترا اس وقت ایمان والے کون تھے؟ یا ایھا الذین آمنو، اللہ آمنو کن کو کہہ رہا تھا؟ تو ہر چاہے جس کو اللہ نے عقل اور شعور اللہ نے تھوڑا سا بھی دیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اللہ نے محمد کے صحابہ کو کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والے تو وہی تھے۔ اگر کوئی آدمی ان کو ایمان والا نہیں مانتا تو یقیناً وہ قرآن پاک کا منکر ہے۔
جس کو اللہ ایمان والا کہے تو آپ مجھے بتائیں کسی کو کیا اجازت ہے کہ جو ان کے ایمان پہ شک کرے؟ رب نے یا ایھا الذین آمنو میرے نبی کے یاروں کو کہا ہے اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے. تو سب سے پہلے وہی مراد تھے، آج میں اور آپ مراد ہے. تو اللہ نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے تو سب سے پہلے ایمان والے نبی کے یار تھے. اب کوئی آدمی ان کو ایمان والا نہیں مانتا تو یقیناً وہ قرآن پاک کا منکر ہے. ہم کسی پر ہٹ نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے بیان میں. ہمارے جلسے اور جلوس اور بیان وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں. اگر کسی کا بیان، کسی کا جلوس وہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے وہ جلوس اور جلسہ اس کو جہنم کے اندر لے جائے گا. ہماری تو صرف دعوت فطر ہے تاکہ کوئی آدمی سن لے تو اسے پتہ چلے کہ اللہ نے ایمان والا نبی کے یاروں کو کہا یا ایھا الذین آمنو. میرے نبی پر یہ آیت اتری تو ایمان والے کون تھے؟ یہ میرے نبی کے یار تھے. اور نبی کی یاری، میرے نبی کی صحبت، میرے نبی کا صحابی ہونا یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ نبی کا صحابی ہونا کوئی معمولی مقام ہے، معمولی بات ہے. اللہ کی قسم نبوت کے بعد اگر سب سے عظمت والی بات اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ میرے نبی کا صحابی ہونا ہے. دنیا کے ولی، دنیا کے کتب ابدال، دنیا کے امام، شیخ الہند، شیخ العرب، دنیا کے محدث، یہ سارے مل جائیں میرے نبی کے ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ صحابی ہونا کوئی معمولی مقام نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو جن کو اللہ کہے ایمان والو، یہ معمولی مقام نہیں، کیونکہ یہ مقام اپنی محنت اور ریاضت سے نہیں ملتا. میرے نبی کے صحابی ہونے کا مقام اسے ملتا ہے جسے اللہ چن کر نبی کا صحابی بنا دیتا ہے. یہ عبادت سے، ریاضت سے، علم سے نہیں ملتا، یہ اللہ کے چناؤ سے ملتا ہے. امام سنابحی کا واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے. بہت بڑے محدث، ہزاروں میل مدینہ سے دور تھے. دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی کے دور میں یہ تھے، دل میں خواہش پیدا ہو گئی کیونکہ حدیث ہے لا تمس النار من رآنی. میرے نبی نے فرمایا جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جس نے ایک لمحہ اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ ہے مقام صحابیت. ایک لمحہ ایمان کی حالت میں نظر پڑ گئی اللہ کے نبی کے چہرے پر، چہرہ انور پر، تو اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. امام سنابحی ہزاروں میل دور ہے. یہ حدیث سنی، سفر باندھا، سامان سفر تیار کیا. کدھر جا رہے ہو؟ مدینہ منورہ جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، ایک لمحہ نبی کا دیدار کر کے نبی کا صحابی بننا چاہتا ہوں. ہزاروں میل کا سفر ہے. اور امام سنابحی چلتے چلتے کئی مہینوں کا اتنا مشکل سفر باندھ کر امام سنابحی مدینہ پہنچتے ہیں. ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. سفر کے وہ زخم، اتنے ہزاروں میل کا سفر، اس کی تھکاوٹ. جب مدینہ منورہ پہنچے تو پوچھنے لگے اینا محمد رسول اللہ، اینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ صحابی نے رو کر کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں تاکہ نبی کا دیدار کر کے نبی کے یاروں میں داخل ہو جاؤں. اور صحابی نے رو کر کہا کہ تو نبی کا صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ کے نبی ایک ہفتہ ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مشکل سفر کر کے مدینہ پہنچا، کیا وہ نبی کا صحابی بن گیا؟ نہیں بن سکا، ایک ہفتہ پہلے. اور سوید بن غفلہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی مدینہ سے ہزاروں میل دور ہے. اپنے بیٹوں سے کہنے لگے میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اس وجہ سے تاکہ مدینہ میں نبی کا دیدار کر کے نبی کا صحابی بن جاؤں. انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا ہے، لمبا سفر ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، تم مدینہ نہیں پہنچ سکتا. کہنے لگا کہ مجھے ایک حدیث نہیں پہننے دیتی. وہ حدیث کون سی ہے؟ کہنے لگا وہ حدیث یہ ہے لن تمس النار من رآنی مسلمہ. جس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں اپنی نگاہوں سے محمد کا چہرہ دیکھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. مجھے یہ حدیث نہیں پہننے دیتی، میں بوڑھا ہوں، لیکن ایک لمحہ ہو سکتا ہے کہ میرا شمار بھی نبی کے صحابہ میں ہو جائے، میں سفر کروں گا. بوڑھا آدمی سوید بن غفلہ اپنا سفر سامان باندھتا ہے اور اپنے بیٹوں کو ملتا ہے کہ میں زندگی میں پھر واپس نہیں آ سکوں گا، مجھے پتا ہے. ہزاروں میل کا سفر ہے، جنگل بیابان وادیاں پہاڑ. یہ سفر کیوں کر رہا ہے بوڑھا آدمی؟ تاکہ ایک نظر سے میں اپنے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لوں، نبی کے صحابہ میں شامل ہو جاؤں. بیٹا باپ سے اپنی اولاد سے جدا ہوتے ہوئے
अपनी आंखों में आंसू जारी हैं, नबी के यारों में शामिल होने के लिए बूढ़ा आदमी सफर कर रहा है, पता नहीं पहुंच सकूंगा या नहीं पहुंच सकूंगा। इतनी मेहनत की, कुरान और हदीस को याद किया, जंगल बेगान का बूढ़ा आदमी सफर करते हुए, हजारों मील का सफर है, कैसे रात गुजारी होगी, कैसे दिन गुजारा होगा, कैसे आंधियां क्रॉस की होगी, कैसे बारिश क्रॉस की होगी, और कैसा हजारों मील का सफर पैदल करके सुएज में गफला मदीना पहुंच जाता है। बिल्कुल कमर जमीन के साथ लग गई, बूढ़ा, और जल्दी जल्दी साहबी मिला, उससे कहने लगा अईना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे जल्दी बताओ मोहम्मद कहां है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा जल्दी किस बात की है? कहने लगा मैं बूढ़ा हो गया हूं, कहीं मेरी रूह ना निकल जाए, मैं अल्लाह के नबी का दीदार करके नबी के यारों में शामिल होना चाहता हूं। मेरे नबी के यार ने गले से लगाया, फरमाया तुम्हारी रूह तो जब निकलेगी, अभी हम अल्लाह के नबी को कब्र में दफन करने के बाद मट्टी दे के वापस आ रहे हैं। नबी का सहाबी नहीं बन सका, इतना हजारों मील का सफर किया, नबी के सहाबा में शामिल नहीं, अभी मट्टी दी है तो उसको नबी के सहाबा में शुमार नहीं किया जा गया। रोते रोते थोड़े दिनों के बाद रूह निकल गई कि मैं नबी का दीदार नहीं कर सका। मेरे भाइयों, मकाम सहाबा ये मामूली मकाम नहीं, अगर मेहनत से मिलता होता तो मुहद्दिसीन ने लिखा है अल्लाह सुहैब बिन गफला को नबी का सहाबी बना देता, बूढ़े होकर नबी की मोहब्बत में सफर किया है। लेकिन नहीं, ये वो मकाम है कि जिसको अल्लाह चुनकर नबी का यार बना देता है। अल्लाह उनको कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, मैंने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं। ये ईमान वाले कौन है? नबी के सहाबा हैं। और जिनको अल्लाह ईमान वाला कहे, और आज कोई बंदा कहे मुझे उनके ईमान में शक है, रब्बे काबा की कसम है, वो कुरान पाक का मुनकिर है, क्योंकि अल्लाह ने नबी के यारों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा। सहाबा का मकाम कोई कम है? उसको कम समझते हो? मेरे नबी के सहाबा का मकाम इतना बुलंद है कि बुखारी की हदीस है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा सहाबी अगर एक मुठ जौ, उसकी क्या हसीयत है, चंद रुपयों का ये जौ आ जाएगा, एक मुठ मुफ्त भी दे देंगे कोई जौ, एक मुठ अल्लाह के रास्ते में कोई खर्च करता है, एक सहाबी एक मुठ जौ, और बाद में आने वाले ताबीन से लगकर क़यामत तक अगर वो बाद में आने वाला कोई शख्स ओट पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। ये जो हुजाज बैठे हैं ये ओट पहाड़ को देख के आए हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओट पहाड़ मुझे मोहम्मद से मोहब्बत करता है और मैं मोहम्मद ओट पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। कितना लंबा है, कितनी ऊंचाई है, मीलों के मील ओट पहाड़। ये नामुमकिनात में से है कि ओट पहाड़ के बराबर किसी के पास सोना आ जाए, दुनिया में कोई शख्स नहीं, और ना क़यामत तक कोई आएगा कि जिसके पास ओट पहाड़ के बराबर सोना हो जाए, कोई भी नहीं, नामुमकिनात है। लेकिन अगर अल्लाह किसी को दे दे और वो ओट पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, ये नहीं हो सकता। अगर कोई कर दे, फरमाया वो ओट पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ खर्च करे, फिर भी ओट पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने वाला मुझे मोहम्मद के सहाबी के सवाब को नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसका ईमान बुलंद है। ये है मकाम सहाबियत। मामूली समझते हो? नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है बुखारी में कि जब तक इस रोए जमीन पर मेरा एक सहाबी भी मौजूद होगा, अल्लाह की रहमत साहिबान बनकर पूरी दुनिया के ऊपर बरसती रहेगी। जब तक एक सहाबी भी दुनिया में मौजूद है, अल्लाह की रहमत जैसे हम छपरी साहिबान बनाते हैं, रब की रहमत जमीन पर बरसती रहेगी जब तक मेरा एक सहाबी दुनिया के अंदर मौजूद रहेगा। यह मकाम सहाबियत को कम है। मेरी निगाह उठे, मैं अपने शेख को देखूं, तुम्हारी निगाह उठे, तुम बुजुर्ग को देखो, वो निगाह कितनी आला है कि जब उठती है तो चेहरा मोहम्मद मुस्तफा पे पड़ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नमाजें पीछे पढ़ते हैं तुम उनको मकाम को कम समझते हो, जिनके ईमान की गवाही अल्लाह कुरान में देता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैंने रोजे फर्ज किए। तो मैं पूछता हूं ये ईमान वाले कौन थे? बोलो नबी के यार थे, सहाबा थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, नबी के सहाबा को अल्लाह ने ईमान वाला कहा है। कम समझते हो? बल्कि सहाबा तो वो है जिन्होंने नबी का चेहरा देखा। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम की आग इनको नहीं छू सकती। बल्कि हदीस मुकम्मल जो है लन तमस्सन नार मन रआनी मुस्लिम व रआनी मन रआनी। सहाबा का मकाम तो इतना बुलंद है, फरमाया जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा जहन्नम की आग उसको नहीं छू सकती। ये तो सहाबा है। फरमाया जिसने ईमान की हालत में मेरे किसी सहाबी का दीदार कर लिया अल्लाह उस पर भी जहन्नम की आग को हराम कर देता है, क्योंकि इन्होंने उन्हें देखा जिनने अल्लाह के नबी का सोबत उठाई, मेरे नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, मेरे नबी के यार बने, मेरे नबी के साथी बने। उनके मकाम को कोई भी नहीं
नहीं पहुंच सकता। इसलिए सिर्फ मकाम सहाबिया ये इतना बड़ा मकाम है कि बाद के आने वाले शेख, बाद के आने वाले बुजुर्ग, शबाब के आने वाले शेखुल हदीस, इमाम फकीह एक दूसरे के ऊपर खड़े होते रहे। इमाम दाऊद, फिर मुस्लिम, फिर बुखारी, फिर इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और बड़े बड़े बुजुर्ग एक दूसरे के ऊपर खड़े होते रहे, एक दूसरे के ऊपर चलते रहे, फिर भी नबी के सहाबा का मुकाम इतना बुलंद है कि ये सारी उम्मत मिलकर नबी के सहाबा के पांव तक भी नहीं पहुंच सकती है। इसको कम समझते हो? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आमनू से मुराद कौन है? बोलो, नबी के यार हैं। ये तो सिर्फ मकाम सहाबियत है, बड़ी हदीस है। लेकिन फिर आप अंदाजा करो, फिर सारे सहाबा में अव्वल जो सहाबा हैं उनको हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। हम दूसरों की तरह नहीं कि अकीदत में बैठकर गुलूम में कोई बातें करें। हम या तो कुरान मानते हैं या अल्लाह के नबी का फरमान मानते हैं। मकाम सहाबियत इतना बड़ा मकाम है, लेकिन फिर उन सहाबा में, सारे सहाबा में जो अव्वल तरीन सहाबा हैं, जिनका मकाम बहुत बुलंद है, वो सहाबी हैं जो सुलह हुदैबिया के अंदर मौजूद थे। 1450 सहाबी, सारे सहाबा में फिर वो अव्वल हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह पर कुर्बान जाऊं, अल्लाह तो जानता है कि इनके ईमान के बारे में बात की जाएगी, इनके ईमान के बारे में शक किया जाएगा, तो अल्लाह ऐलान करता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, इनके ईमान पे शक ना करो जो मेरे नबी के साथ सुलह हुदैबिया पे हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए बैअत कर रहे हैं। ये सहाबी भी है और अल्लाह इन पे राजी भी हो चुका है। अनिल मोमिनीना युबायिऊनका तहत शजरा, बाद में आने वालों ने कहा ये बैयत ऊपर से थी, ये बैयत हकीकत नहीं थी, दिल में ईमान नहीं था, नऊज़ बिल्लाह मुनाफिक थे। अल्लाह ने फरमाया आगे आलिमा मा फी कुलूबिहिम, नबी के यारों पे बकवास करने वालों, अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर भी झांक के देखा। तुम तो ऐसे बातें करते रहोगे, अल्लाह ने इनके दिलों में भी देखा और दिलों के अंदर जो ईमान है अल्लाह ने उसको भी देख लिया था। अल्लाह उनसे राजी हो गया। इसलिए हदीस है बुखारी में, जब जनती जन्नत में पहुंच जाए कहो आमीन, बगैर हिसाब के किस्मत वाले जाएंगे। अल्लाह भी हम सबको उनमें शामिल करे। बड़े खतरनाक मराहल हैं, बगैर हिसाब के अगर कोई पहुंच भी जाए, वरना बहुत सारे लोग ईमान वाले अगर मुआहिद हैं, वरना तो ईमान है शिर्क की दलदल में फंसे हुए हैं, बिदात और रसूमात में फंसे हुए हैं, शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ, माली शिर्क, इबादत का शिर्क, लिसानी शिर्क, ये शिर्क में मुब्तला है लोग। अगर कोई मुआहिद पहुंच भी जाए फिर हजारों साल जन्नत की नेमतें खाएगा, फल खाएगा, दूध पिएगा, हजारों साल। आखिर अल्लाह पूछेंगे और जन्नत वाले मेरी बात सुनो, सारे जन्नत वाले देखेंगे, अल्लाह पाक फरमाएंगे एक इनाम है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वो कहेंगे अल्लाह ने जवानी दी, हुस्न दिया, जन्नत की नेमतें दी, कौन सा इनाम है? अल्लाह पाक फरमाएंगे आ जाओ मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। अब सारे वो कहेंगे, अल्लाह कहेंगे वो ऐसा इनाम है कि उस इनाम का मुकाबला जन्नत की कोई नेमत नहीं कर सकती। अब सारे इकट्ठे होंगे तो हदीस में आता है अल्लाह कहेगा जाओ, वो इनाम यह है कि आज के बाद तुम मुझ पर राजी हो और मैं रब हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर राजी हो चुका हूं। ये आखिर में इनाम उसको मिलेगा जो बेहिसाब जन्नत में चला गया। हजारों साल के बाद रब कहेगा ये इनाम ले जाओ, तुम मुझ पे राजी और मैं तुम पे राजी। सहाबा पे बात करते हो, तुम्हें और मुझे इंशाअल्लाह ये इनाम जन्नत में मिलेगा, वो भी पहुंचने के हजारों साल बाद। और नबी के सहाबा का वो मकाम बुलंद है कि रब दुनिया में कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना, अल्लाह इनसे राजी हो गया और मोहम्मद के यार रब रहमान से राजी हो चुके। सुलह हुदैबिया में जो शरीक थे इनका मकाम सारे सहाबा में बुलंद है। फिर सुलह हुदैबिया में जितने शरीक थे उनमें फिर उनका मकाम बुलंद है जो ग़ज़वा ओहद के अंदर शामिल थे। सुलह हुदैबिया से 1450 साल में फिर उनका मकाम उनसे भी बुलंद है जो ग़ज़वा ओहद के अंदर शरीक थे। रब ताला ने कुरान अज़ीम के अंदर फरमा दिया, अल्लाह ने इनको माफ कर दिया, इनकी तौबा कबूल कर दी, अल्लाह इनसे दुनिया आखिरत में राजी हो चुका है। फिर उन हजार में से उनका मकाम उनसे भी बुलंद है जो मेरे नबी के साथ ग़ज़वा बदर में शामिल हो गए थे। बदर वालों का मकाम उनसे भी बुलंद है। आप अंदाजा करें अल्लाह ने कितना मकाम दिया। आपको पता है कि अल्लाह के नबी ग़ज़वा बदर वाली रात सारी रात अल्लाह के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, और जो जुमले कहे उन जुमलों को अपने ज़हन में बिठाओ, कितने बड़े जुमले हैं। अल्लाह, मेरा नबी अपने अल्लाह से क्या कह रहा है? अल्लाह मैंने 13 साल मक्का की जिंदगी में इन यारों ने मारे खाई और सिर्फ 313 उन 13 साल की जिंदगी की पूंजी है जो मैं मदीना मुनव्वरा लाया हूं, और इन्होंने सबको छोड़कर मुझे पसंद किया, तुझे पसंद किया। और मेरे नबी ने जो जुमले कहे फरमाया कि इन तौलिब हाज़िल असाबा, अगर ये 313 आज बदर के मैदान में शहीद होते हैं तो फिर मैं मोहम्मद गवाही देता हूं फिर तेरी इबादत रोज जमीन पर नहीं होगी। ये वो है बदर वाले कि अगर ये चले गए तेरा नाम खत्म हो जाएगा, ये मेरी पूंजी है, मेरी मेहनत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर से झांका, हदीस है बुखारी की,
झांकने से क्या मुराद है? अल्लाह ने मोहब्बत की निगाह से देखा और उसी वक्त वही की, कद गफरतु लकुम, इनसे कहो इअमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम, मेरे पैगंबर आप जाकर इनको खुशखबरी सुना दें कि आज के बाद अगर ये कोई भी अमल करें, कोई भी अमल करें, अल्लाह ऐलान करता है कि सारे बदर वालों को अल्लाह ने माफ कर दिया है। इअमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम, इनसे कहो जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रोते हुए अंदर गए, हंसते हुए नबी से बाहर आए। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी बड़े खुश आए, सामने जंग है, दुश्मन खड़ा हुआ है और आप खुश होकर बाहर आ रहे। फरमाया बदर वालों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने स्पेशल मोहब्बत की निगाह से तुम्हें देखा है और फरमाया इअमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम, रब कहता है आज के बाद जो मर्जी करो, मैं रब ने तुम्हें बदर वालों को माफ कर दिया है। बदर वालों का मकाम बड़ा बुलंद है। फिर उन बदर वालों में से अशरा मुबशरा का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अपने एक शागिर्द को हदीस सुना रहे हैं कि एक मर्तबा 10 आदमी अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठे थे। आपने एक ही मजलिस में बैठे नहीं, एक ही मजलिस में 10 बंदों को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दे दी। कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जबान से जिनको जन्नत की बशारत मिले उनकी अजमत का कौन मुकाबला कर सकता है? शागिर्द ने पूछा वो कौन है? और हदीस सुनाने वाले हज़रत सईद हैं। लेकिन पूछता मैं नहीं हूं, लेकिन अक्सर हमारे नौजवान या हमारे बुजुर्गों को अशरा मुबशरा का नाम का भी पता नहीं है। अगर पूछा जाए तो कोई पता नहीं कि अशरा मुबशरा कौन है, उनके नाम क्या है। तो कितनी इल्म से दूरी और कितना मातम करना चाहिए इस बात पर, कितना रोना चाहिए कि इल्मी यतीमी इतनी है आवाम में कि इनको पता ही नहीं कि अशरा मुबशरा कौन है। एक आदमी मेरे पास आया था किसी दूसरे तबके का, कहने लगा कि अशरा मुबशरा का नाम बताएं आप। तो अल्लाह का फजल से, अल्लाह की तौफीक से मैंने बता दिया। कहने लगा कि आपकी जमात के मैंने कई नौजवानों से पूछा, कई बड़ों से पूछा, उन्होंने कहा हमें इस बात को पता नहीं है। तो मेरे भाइयों अगर सहाबा से मोहब्बत रखते हो तो कम से कम जरूरी बातों का हमें इल्म होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने एक ही मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी। आपने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जला फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। कहो सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत सईद ने अपना नाम नहीं लिया, 9 बंदों का नाम सुना दिया। आगे शागिर्द ने कहा अभी आप कह रहे हैं कि 10 बंदे थे और आपने 9 बताए, एक नाम नहीं बताया। हजरत सईद ने रोकर कहा अगर तुम सवाल ना करते मैं छुपा लेता अपने आप को, अगर तुमने पूछ लिया तो अब मैं बता रहा हूं कि उस मजलिस के अंदर मैं मौजूद था। सईद अल्लाह के नबी ने मेरा नाम भी उसमें शामिल फरमाया था। 10 आदमी नाम याद रखो, तला जुबैर 4 साहबा का नाम तो आता है, बाकी कौन से मुश्किल है? हजरत तला अपनी जबान से कहो, हजरत तला, हजरत जुबैर, हजरत साद, हजरत सईद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जरा, ये 10 साहबी हैं जो जिनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ने फजीलत अता की इन 10 साहबा में जिनको सबसे ज्यादा बुलंद मकाम अता किया वो खुलफाए राशिदीन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, ये वो तमगे ले गए चारों। रब्बे काबा की कसम है ऐसे पूरे सहाबा में किसी को इतने तमगे नहीं मिले जितने तमगे अल्लाह ने इन 4 सहाबा को अता किए। क्यों? अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया बहुत बड़ी बात, सुन्नती अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। लोगों जिस तरह मेरी सुन्नत पर अमल करना है इस तरह मेरी बात को याद रखना, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे भी तुमने अमल करना है। 4 सहाबा, फिर इन 4 सहाबा में जिसको सबसे बुलंद मकाम मिला है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। कितना मकाम होगा? एक मकाम सहाबियत, फिर सूरह हुदैबिया, फिर गज़वा ओद, फिर उसके बाद बदर, फिर अशरा मुबशरा, फिर खुलफाए राशिदीन, फिर उनमें से चुनकर अल्लाह ने जिसको फजीलत दी वो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। हम दूसरों की तरह नहीं जो गुलूव करें, अपनी तरफ से बातें बनाएं, हम दलाइल से बात करने वाले लोग हैं। या हम अपनी तरफ से नहीं कहते आओ बुखारी की वो हदीस सुनाएं। कमाल है उस बच्चे पर जिसने अपने बाप से सवाल किया। एक बाप मौजूद है, एक बच्चा मौजूद है और बच्चा अपने बाप से कहता है, बुखारी की हदीस है, अब्बा जान आपके पास बड़ा इल्म है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, उस सवाल का जवाब आप दें। तो आगे बाप कहता है, बेटा पूछो, जो पूछोगे मैं उसमें खियानत नहीं करूंगा, बात तुम्हें ठीक बताऊंगा। बेटा कहता है, अब्बा जी मेरा सवाल यह है, अय्युन्नास खैर बाद नबी, मुझे यह बताएं कि अल्लाह के नबी के बाद मकाम किसका सबसे ज्यादा बुलंद है। वाह, बच्चे का सवाल बड़ा अजीब और बाप जवाब दे रहा है। बाप ने बच्चे को करीब किया, फरमाया तूने बड़ा अजीब सवाल पूछा है, फिर पूछ। कहने लगे बताओ कि अल्लाह के नबी के बाद मकाम किसका बुलंद है, कौन सबसे बेहतर है। बाप जवाब देता है कि अल्लाह के नबी के बाद जो सबसे अव्वल तरीन हस्ती है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अब आप हैरान होंगे
بیٹا کون ہے اور جواب دینے والا باپ کون ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. بیٹا ہے محمد بن حنفیہ اور باپ ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. قربان جاؤں حضرت علی پر. میں خیانت نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی المرتضی. پھر اس نے سوال کیا ثم من. اچھا ابا جی، بیٹے نے بھی اطاعت نہیں کیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے پتا ہے کہ یہ جو میرے ابا بات کریں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. پھر بیٹے نے سوال کیا ابا جی یہ بتائیں ثم من. چلو پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور ابو بکر کے بعد یہ بتائیں مقام کس کا بلند ہے؟ سیدنا علی المرتضی نے قریب کیا. فرمایا بیٹا تیرا سوال بڑا عجیب ہے. اگر ثم من پوچھتا ہے تو علی جواب دیتا ہے ابو بکر کے بعد اگر مقام بلند ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آخر بیٹے تھے کہنے لگے پھر میں نے سوال کا انداز بدل دیا. سوال تو یہ ہوتا تھا ثم من، لیکن کہنے لگے میں نے سوال بدل دیا کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ اب ان دو کے بعد میرا ابا اپنا نام لے حضرت علی کا. کہتے میں نے سوال بدل دیا. اگر ثم من کہتا تو مجھے یہ خوف تھا، خدشہ تھا کہ میرا ابا عثمان کا نام لے گا. میں نے سوال بدل کے یوں نہیں کہا ثم من، میں نے سوال بدل دیا. میں نے کہا من ثم انت. ابا جی حضرت ابو بکر عمر کے بعد پھر تو آپ کا مقام بلند ہے. تو سیدنا علی المرتضی نے مسکرا کر کہا انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمان ہوں، میرے بعد ان کا بعد بھی میں نہیں. جو اللہ کے نبی نے ترتیب رکھی ہے علی المرتضی اس کو نہیں بدل سکتا ہے. آج تم باتیں کرتے ہو سب سے افضل ترین اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. اور یہ ایسے بات نہیں کر رہا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، بلکہ کافر بھی اس وقت اسی ترتیب کو مانتے تھے. آپ نے وہ غزوہ احد والا واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب یہ خدشہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، ابو بکر شہید ہو گئے، عمر شہید ہو گئے، تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہیں پہاڑ کے اوپر کھڑ کر کیا ترتیب بیان کی تھی؟ یہی کہا تھا نا اینا محمد، او یارو نبی کے بتاؤ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج شہید ہو گئے کیونکہ ایک صحابی شہید ہوئے، وہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. تو اس نے کہا اینا محمد، بتاؤ کہاں ہے اللہ کا پیغمبر، آج ہم نے شہید کر دیا. تو میرے نبی نے اشارہ کیا جواب نہ دو. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کسی اور کا نام لیتا. تو ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو انہیں کیا کہا تھا اینا ابی بکر، میرے نبی کے بعد کس کا نام لیا؟ بولو ابو بکر کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا، کہتا تھا مر جاؤں گا نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. آج نبی بھی ختم، ابو بکر بھی نعوذ باللہ ختم. میرے نبی نے اشارہ کیا جواب نہ دو. پھر اس کو پتا تھا ترتیب کا، اس نے تیسرا نام جب دیا تو کہنے لگا اینا عمر، عمر کہاں ہے؟ تو اسے پتا چلا کہ کافروں کے ذہن میں بھی یہی ترتیب تھی کہ اللہ کے نبی کے بعد ہے تو ابو بکر، ان کے بعد ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. میرے نبی نے فرمایا چپ کر جاؤ، کوئی جواب نہیں. اب اس نے یہ بات کہہ دی، کوئی سامنے نہیں آیا. تو کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا مولا، ہمارا سرمالک، ہمارا خالق، مددگار وہ عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں. سواء بینا و بینکم، آج ہم تم برابر ہو گئے. غزوہ بدر میں تم نے 70 مارے، احد میں ہم نے 70 مارے، برابری ہو گئی. ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی اللہ نہیں. اپنی بات آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا جواب نہ دو. ابو بکر کی بات آئی خاموش، عمر کی بات آئی خاموش. لیکن جب اللہ کی وحدانیت کی بات آئی تو تیرے میرے پیغمبر برداشت نہیں کر سکے. فرمایا کرو عمر، اس کو جواب دو کہ تم کہتے ہو ہمارا عزا مولا ہے، اس کو جواب دو تمہارا عزا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تمہارا عزا مولا ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا ہے تو اللہ ہے. جن کا اللہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے. جب توحید کی بات آئی تو میرا پیغمبر برداشت نہیں کر سکا. فرمایا جواب دو مجھے کو کہ اللہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت مند بندہ وہ ہے جو نہ اللہ کی توحید کے ساتھ شرک برداشت کر سکتا ہے، نہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف بدعت برداشت کر سکتا ہے. غیرت سکھائی ہے. عمر کھڑے ہو جاؤ. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. کیا لگا او محمد، تو کہتا ہے کہاں ہے محمد؟ ہاذا محمد رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. یہ دیکھ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ انور آج بھی چمک رہا ہے. تو کہتا ہے کہاں ہے ابو بکر؟ ہاذا ابو بکر وہ صاحب النبی، یہ ابو بکر ہے جیسے مکہ میں نبی کے ساتھ کھڑا تھا آج احد کے اندر بھی نبی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو کہتا ہے عمر کہاں ہے؟ دیکھ میں عمر بول رہا ہوں. تو کہتا ہے عزا مولا ہے. اللہ مولانا، ہمارا مولا کون ہے؟ بولو ہمارا اللہ ہے. اور تو کہتا ہے برابر ہو گئے. یہ برابری کیسے ہے؟ تم دشمن نبی ہو، ہم نبی کے یار ہیں. تم کافر ہو، ہم مسلمان ہیں. اور تم نبی کی دشمنی میں مارے گئے، ہم محبت میں مارے گئے. یہ برابری کیسے ہے؟ 70 تمہارے، 70 ہمارے، اور تڑپے تمہارے، تڑپے ہمارے، گئے تمہارے، گئے ہمارے. لیکن برابری نہیں ہے. جو تمہارے گئے وہ سیدھا جہنم میں اندر چلے گئے، جو ہمارے گئے وہ سیدھا جنت کے اندر چلے گئے. تو کافروں کو بھی پتا تھا اسی ترتیب کا. تو اللہ تعالیٰ نے مقام صحابیت کو بڑا مقام دیا ہے، اور اس کا مقام کتنا بلند ہے جو سارے صحابہ میں افضل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ترتیب ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو آدمی اس وقت حکمران ہوتا ہے اور خلیفہ ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے، بیت المال کا مال اسی کے پاس ہوتا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک عورت آئی تیرے میرے نبی علیہ السلام کے پاس.
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं, मैं आपके पास आई हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहर जाओ। उस वक्त हालत ये थी कि 2 महीने मुसलसल अल्लाह के नबी के घर के अंदर चूल्हा नहीं जला था, यह हालत थी। आपने फरमाया ठहर जाओ। आपने भेजा अज़वाज मुताहरात के पास, कोई चीज है? तो अज़वाज मुताहरात ने क्या कहा? कोई चीज भी नहीं है। तो मेरे नबी ने फरमाया अभी चली जाओ, फिर कुछ दिन के बाद आना, हो सकता है कहीं से माल आ जाएगा, मैं मोहम्मद तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से कोई खाली नहीं जाता था, औरत पे कुर्बान जाए। ये बुखारी की हदीस है। औरत ने कहा ठीक है, आप मुझे अभी भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं चंद दिन के बाद आए। मैं अगर चंद दिन के बाद आऊं और अल्लाह का कानून आप पर लागू हो जाए मौत का, आप दुनिया से चले जाएं, फिर मेरा क्या बनेगा? क्योंकि मौत का कोई पता नहीं। अगर आप चले जाएं फिर मैं कहां जाऊं? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं मौजूद होऊंगा तो मेरे पास आ जाना, अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरे बाद अबू बकर के पास आ जाना। कितनी बड़ी दलील है। इसका मतलब है मेरे बाद कौन होगा? अगर मैं चला जाऊं तो मेरे बाद अबू बकर के पास आ जाना। तो मेरे भाई, मैं कह रहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालों मैंने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं जैसा पहले लोगों पे फर्ज किए थे। मैं पूछना ये चाहता हूं ये ईमान वाले कौन है? बोलो। नबी के यार है, और जिनको अल्लाह कहे ईमान वाला। आज तू और मैं और कोई चूड़ा चमार कह दे कि उनका ईमान नहीं था तो रब्बे काबा की कसम है वो बंदा कुरान का मुनकिर हो जाता है। इसलिए हम खैर खां हैं, हम कहते हैं आओ कुरान को पढ़ो। जिनको कुरान ईमान वाला कहे, दुनिया के हर शख्स में ईमान में शक हो सकता है, मोहम्मद के यारों के ईमान के अंदर कोई शक नहीं हो सकता। मैंने रोजे फर्ज किए हैं जैसा कि पहले लोगों पे फर्ज किए थे। मैंने कहा अल्लाह ने हज फर्ज किया, ज़कात फर्ज की। इस अंदाज में नहीं कहा कि पहले भी हज करते थे तुम भी करो, पहले जिहाद करते थे तुम करो। लेकिन जब रोजे की बात आई फिर मैं पहले भी रखते थे तुम भी रखो, क्योंकि रोजा अजीब इबादत है कि अल्लाह कहता खाओ नहीं पियो नहीं और ख्वाहिशात नफसानी को पूरा ना करो, तो रुक जाओ। ये अजीब इबादत है। फिर मैं इसको मुश्किल ना समझो, ये पहले लोग भी रखते थे। वो क्या रखते, कौन रखते थे, इसका वक्त नहीं, इंशाल्लाह मौका मिला तो उसको आज करेंगे। लेकिन पहले लोग भी रखा करते थे। लेकिन नबी के यारों पे कुर्बान जाऊं, इतना मुश्किल रोजा नबी के यारों की वजह से हमारे ऊपर हल्का हो गया है। ये नबी के यार हैं जिनके सदके अल्लाह ने उम्मत पर रहम फरमा दिया। पहले तुम अफ्तारी करते और अफ्तारी के बाद अगर इशा की नमाज हो जाती या इशा से पहले कोई सो जाता तो फिर खाने पीने की इजाजत नहीं थी। जैसे दिन का रोजा होता ऐसे रात का भी रोजा होता था। अगर अल्लाह हमारे ऊपर ऐसे करता तो बताओ हम कैसे बर्दाश्त करते। आज तो मौसम अच्छे हैं, लेकिन जब गर्मियों के रोजे होते हैं क्या बनता? और आज भी अगर 24 घंटे का रोजा होता तो क्या बनता? अल्लाह ने फरमाया रात को भी नहीं खाना पीना और बिल्कुल बीवियों के पास नहीं जाना। हाँ, अफ्तारी करने के बाद अगर इशा की नमाज तक कोई बंदा ना सोए तो इशा तक खा पी सकता है। अगर इशा की नमाज हो जाए उसके बाद खाना पीना फिर नहीं है। पहले तो ये रोजे होते थे और मेरे नबी के यार भी रखा करते थे ऐसे रोजे, गर्मियों में रोजे रखकर 24 घंटे। लेकिन वहां मेरे नबी का एक यार रोजा रखता है, गर्मियों का रोजा रखता है और गर्मियों का रोजा रखने के बाद सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है। जो गर्मियों में मेहनत मजदूरी करते हैं उनसे पूछो कि कितना मुश्किल रोजा होता है, इंतजार होता है कि अजान हो। इसलिए एयर कंडीशन में रोजे रखने वालों का, कमरे में सोने वालों का और मजदूरी करने वालों के रोजों का अजर बराबर नहीं हो सकता। एक आदमी रोजा रख के सोता रहे और एक आदमी मजदूरी करता रहे, ये कभी बराबर नहीं है। अल्लाह इसके रोजे का अदर डबल अता कर देता है। सारा दिन काम किया, गर्मियों का मौसम, लंबा दिन, मगरिब को आ गया, नमाज अपनी बीवी के पास करीब है, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। अपनी बीवी से कहने लगा घर में कुछ है? उन्होंने कहा है तो कुछ नहीं, हो सकता है कोई खजूर पड़ी हो घर में, मैं तलाश करती हूं। आज कितने किस्म के खाने खाते हो, अल्लाह की नाशुक्री करते हो। नबी के यार सारा दिन लड़ते भी थे और अफ्तारी या पानी से करते थे या खजूर से कर लिया करते थे। ठहर जाओ, हो सकता है कोई हो। अब सारा दिन मजदूरी कराओ, थका हुआ बंदा। मेरे नबी का यार, वो बीवी खजूर लेने जाती है, पीछे चार पाई पे लेटता है, आंख लग जाती है, रोजा शुरू हो जाता है। बीवी आई, करीब देखा, मेरे नबी का यार सोया हुआ है। कहने लगी हाय तू हलाक हो गया, हाय तेरा क्या बनेगा, तूने अपनी आंख लगा दी, अब अगला रोजा 24 घंटे का फिर शुरू। कहने लगा तेरा तू तो नहीं बचेगा, हलाक हो गया। आंख खोल गई। कहने लगा क्या हुआ? कहा कि तू तो सो गया है और अल्लाह के नबी ने मसला बताया जो सो जाए वो अफ्तारी भी नहीं कर सकता, अगला रोजा शुरू हो गया। वो मेरे नबी का यार का कुर्बान जाऊं। कहने लगा बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अगर सो जाओ तो कोई चीज नहीं खा पी सकते। मैं नबी का यार अपना अगला रोजा शुरू करता हूं, कोई बात नहीं। सारी रात भूख की वजह से नींद नहीं आ रही, प्यास की वजह से नींद नहीं आ रही। रात को खड़े होकर कुरान पढ़ता है, रोता है, दिल में कहता है अल्लाह कोई तकलीफ होती, लेकिन कहां से तकलीफ आए। अगला दिन शुरू हुआ, दिन को फिर मजदूरी के लिए जा रहा है, चाश का टाइम है, बर्दाश्त नहीं हुआ, गिरा और बेहोश हो गया।
نہ گرمی برداشت ہو رہی ہے, نہ بھوک برداشت ہو رہی ہے, نہ پانی کی پیاس, گر گیا. صحابہ کرام نے اٹھایا, کیا ہو گیا, پتہ کرایا تو پتہ چلا 48 گھنٹے کا روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ایک روزہ ختم ہوا, پھر اگلا روزہ, تو اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس لے آئے. اب آخری وقت ہے, یوں لگتا ہے روح نکل جائے گی. میرے نبی فرماتے ہیں روزہ توڑ دو. منہ کو بند کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مر جاؤں گا لیکن روزے کو نہیں توڑوں گا, میں اللہ کے لیے شہادت دے دوں گا. اگر اللہ تخفیف کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا. ابھی اللہ کے نبی اس کو دیکھ رہے ہیں, ادھر اللہ کو دیکھ رہے ہیں, کیا فیصلہ سنائیں. روزہ 24 گھنٹے کا ہو گیا ہے. ابھی میرے نبی وہیں کھڑے تھے, وہ صحابی بے ہوش تھا. اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا, وَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ نے تمہارے خلوص کو دیکھ کر, تمہارے ایمان کو دیکھ کر, تمہارے دلوں کے اندر محبت کو دیکھ کر اللہ نے قانون بنا دیا ہے. اب بعد میں آنے والے وہ ساری رات کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں. اللہ نے نبی کے صحابہ کے صدقے پوری امت پر تخفیف بھی کر دی, پوری امت کو معاف بھی کر دیا ہے. یہ میرے نبی کے صحابہ کا مقام ہے. اللہ نے قانون بدل دیا کہ اب تمہارے لیے رات کو کھانا بھی حلال ہے, پینا بھی حلال ہے, اور اپنی بیویوں کے پاس اگر جانا چاہو تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اجازت ہے. اب روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے, مکمل تم کر لو, اللہ 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. یہ ہے میرے نبی کے یار, یہ ہے میرے نبی کے صحابہ. اب صبح سے لے کر شام تک کھانا بھی نہیں, پینا بھی نہیں, اور خواہشات نفسانی سے بچنا ہے, اسی کا نام روزہ ہے. لیکن آخری بات, ایک ظاہری روزہ ہے, ایک اندر کا روزہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما. بہت سارے روزہ دار وہ کھائیں گے بھی نہیں, پیئیں گے بھی نہیں, خواہشات نفسانی پہ عمل بھی نہیں کریں گے, لیکن ان کو تھوڑا سا بھی اجر نہیں ملے گا, ان کے روزے کا ثواب نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا کھائیں گے پیئیں گے نہیں, لیکن جھوٹ بولیں گے, غیبت, بہتان, گالی گلوچ اور بد نظری اور حرام کا کھانا. فرمایا ان کو بھوک کے علاوہ تھوڑا سا بھی اجر نہیں ملے گا. روزہ پیٹ کو غذا سے بچانے کا نام بھی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام بھی ہے, بچنا بھی ہے غیبت سے, جھوٹ سے. فرمایا کہ اس آدمی کو ملم جدا قول زور بل عمل بھی فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ. فرمایا جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا, غیبت نہیں چھوڑتا, گالی گلوچ نہیں چھوڑتا, پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ تو کہتا ہے لعلکم تتقون, یہ روزے اس لیے آئے تاکہ تم سارے کے سارے پرہیزگار بن جاؤ. تو کیسے کرو گے؟ سارے روزے رکھو گے انشاءاللہ, تراویح جماعت کے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.